يوم 11 جوان 57 900 وألف تم اعتقال أستاذ الرياضيات بجامعة الجزائر الشام موريس أودin من طرف قوات المظليين التابعة للجيش الفرنسي بغية الحصول على اعترافات. تعرض للتعذيب الوحشي حتى فارق الحياة وعمره 25 سنة. ما زالت جثته مجهولة إلى اليوم. وخمسين 900 ألف الثورة التحريرية الجزائرية من بين الثورات الأكثر شراسة وقوة في القرن العشرين. رغم ما سخرته من إمكانيات مادية وتجنيد كبير باعتبارها واحدة من القوى العسكرية الكبرى في العالم، إلا أن فرنسا تجاوزت الأحداث. يومياً عشرات العمليات المسلحة تنفذها عناصر جيش وجبهة التحرير الوطني عبر التراب الوطني. ولهذا الغرض أصبح الحاكم العام للجزائر روبير لاكوست يطالب بصلاحيات أكبر للجيش الفرنسي، ما فتئ يطالب بصلاحيات خاصة إلى غاية مصادقة البرلمان الفرنسي على طلبه يوم 12 مارس 56 900 ألف. بموجب الصلاحيات الخاصة سيقوم الجيش بما يريد دون أن يطالب بتقديم تبرير أو تفسير. تعداد القوات العسكرية من 200 ألف إلى 450 ألف مجهزين بإمكانيات عسكرية ضخمة. في المقابل سيواجهون حوالي 20 ألف مجاهد أقل عتادا وعدة. وأكثر من ذلك طفت على السطح مشكلة الأسلحة والذخيرة التي صارت تضيع وتفقد. زاد القلق عند الثوار في الجبال والوديان. 4 أبريل 56 900 ألف قام جندي احتياطي فرنسي شاب بتهريب شاحنة محملة بالأسلحة وتسليمها للمجاهدين في الجبال. إنه المرشح هنري مايو 28 سنة. Le camion il est resté sur place, seulement le transportement a été fait dans des fûts de 200 litres. Armement, c'est des mitraillettes Sten, des revolvers, des grenades. Il y avait 126 mitraillettes. Sten, 126. De quoi alimenter 3 كتيبات de l'ANM. بدأ روبير لاكوست ومعه فرنسا الاستعمارية يدركون أن لديهم أعداء آخرين إنهم فرنسيون مثلهم. قوة الجيش زادت انتشارا. ، 18 ماي 56 900 وألف في الوقت الذي كان كولون ينتظرون ثمار قانون السلطات الخاصة، تعرضت قافلة عسكرية إلى كمين بمنطقة باليسترو المعروفة حاليا بالأخضرية، وكان أغلب عناصرها من جنود الاحتياط قادمين من فرنسا. أسفرت العملية عن 20 قتيلا. تكمن أهمية كمين باليسترو رغم عشرات الكمائن الأخرى أنها جاءت بعد وعود السلطات بعودة الأمن في الجزائر. الضحايا هذه المرة قادمون من فرنسا
الحرب لم تعد تعني فرنسي الجزائر فقط، بل أصبحت تؤثر على عائلات تعيش داخل التراب الفرنسي. الجزائر العاصمة تحت الحصار، الحواجز العسكرية في كل مكان، عملية التفتيش دورية امتدت حتى إلى الفرنسيين أنفسهم. جانفي 57 900 وألف استدعى روبير لاكوست الجنرال ماسو ومنحه كل الصلاحيات للقضاء على جبهة التحرير الوطني نهائيا، وأصبح للجيش كل الصلاحيات والسبل باستعمال كل الطرق البشعة والتعذيب الهمجي، التعذيب الذي ظل ممارسا من طرف الجيش الفرنسي وسيعرف انتشارا واسعا خلال هذه المرحلة. La torture n'a jamais cessé d'être utilisée par la France depuis son occupation de l'Algérie. Ce qui a changé, c'est peut-être l'intensité et la généralisation à l'ensemble de la population. سيظل التعذيب بالنسبة لماسو، بيجار، ترانكيه، ديجي، أوساغيس الوسيلة الوحيدة التي تمكنهم من الحصول على اعترافات المجاهدين ويسمح لهم بالتضييق والقضاء على جبهة التحرير الوطني بالعاصمة. Et ce qui va se passer à Alger va entraîner le conflit dans une autre catégorie de guerre. C'est-à-dire que ce que vont vivre, entre autres les Algérois, mais de la Casbah et d'ailleurs, mais il n'y a pas que, mais c'est sur eux qu'on bloque, qu'on va parler. Ce qu'ils vont vivre va être pratiquement inédit. C'est pas Paris occupé par les Allemands, hein, c'est pas Moscou occupé par les troupes de Napoléon. C'est une armée qui va prendre mètre carré par mètre carré un quartier dans lequel on va enfermer une population qui n'aura le droit qu'à une seule chose, qui va lui rester qu'une seule chose, c'est le droit de respirer. 23 فبراير 57 900 وألف إلقاء القبض على أحد القادة في جبهة التحرير الوطني محمد العربي بن مهيدي وسط العاصمة. بعد عدة أيام وفي 4 مارس 57 900 ألف الصحافة الفرنسية تنقل خبر انتحار بن مهيدي. Si Ben Mehdi était dans une maison de torture aux environs d'Elbiar, près d'Elbiar. Alors, ils l'ont emmené de la maison de torture jusqu'au champ de tir qui se trouvait sur la mer, où il a été exécuté. C'est ce que je sais. Je vous dis ce que je sais. Il a été exécuté sur ce champ de tir. Après, ils l'ont ramené dans la maison d'Elbiar. Ils lui ont enlevé sa chemise, ils l'ont attaché, ils l'ont pendu au plafond. Ils ont fait croire qu'il s'était suicidé, qu'il s'était pendu. Je me demande comment il aurait pu monter jusqu'au plafond. جوان 57 900 ألف اعتقال موغي صودان أستاذ الرياضيات بجامعة الجزائر. Déshabille-toi. Je t'ai dit de te déshabiller. Déshabille-toi, sinon je te ferai déshabiller par méga. D'accord? Allez, allez! Pour l'indépendance de l'Algérie. C'est vrai? Qu'est-ce que t'as dit? Quoi? Répète! لكن من هو موغي صودان؟ ولماذا اعتقل؟ Maurice Audin est né en 1932 et donc en 1942 à Alger il y a eu le débarquement des Alliés, des Américains qui ont occupé un certain nombre d'emplacements, disons.
En particulier, un certain nombre d'écoles, les enfants qui allaient à l'école se partageaient le matin les garçons, l'après-midi les filles ou le contraire, parce qu'il n'y avait plus assez d'écoles et ils avaient une scolarité assez perturbée, quoi. Donc mon grand-père, qui était gendarme, avait la possibilité de mettre son fils dans une école militaire à Mamriga, donc, et l'a donc envoyé pour qu'il ait une scolarité normale. Donc il a commencé sa scolarité dans une école militaire, et au fur et à mesure qu'il a avancé dans sa scolarité, il a été envoyé à l'école, je crois que ça s'appelait l'école préparatoire d'Autun. Quand même, il ne supportait pas du tout d'être dans cette discipline militaire, et loin de ses parents, bien sûr, en plus. Donc il a fait des pieds et des mains auprès de ses parents pour qu'ils le soustrait de cette école, qu'il le ramène à la maison. Et il a donc quitté l'école militaire d'Autun. Il est revenu sur Alger et donc il s'est toujours battu contre le colonialisme. Et donc c'est absolument naturellement qu'il s'est battu contre le colonialisme au moment où la guerre a été déclenchée, etc., quoi. Simplement, c'était un intellectuel et c'est clair que lui, il n'a pas pris les armes ou quoi que ce soit, il a pris les armes d'un intellectuel. منذ هروب أنغي مايو بشاحنة الأسلحة لم تتوقف المطاردات ضد الشيوعيين. من بين المعتقلين من طرف المظليين الدكتور جورج حجاج لأنه قام بمعالجة عضو قيادي في الحزب الشيوعي الجزائري المدعو بول كاباليرو، والذي كان مختبئا عند موغي سودان. تحت التعذيب يتهم جورج حجاج موري سودان ويكشف عن نضاله مع الحزب الشيوعي الجزائري. Allez, encore, ensuite, allez, ne me regarde pas. Ne me regarde surtout pas. D'accord? Allez. J'ai dit le pantalon. La cible réelle des parachutistes, ce sont les dirigeants du Parti communiste algérien, André Moine et Paul Caballero. بول كاباليرو أحد أعضاء إدارة الحزب الشيوعي الجزائري مثل أندري موان، وكان مبحوث عنهما من طرف الجيش الفرنسي بتهمة مساعدة جبهة التحرير الوطني في صناعة القنابل. Cherche. Allez, on le met dans la pièce à côté. Il y a plus de place. On pourra mieux travailler. Exécution. Le troisième à être arrêté, c'est Henri Alleg. Henri Alleg a été arrêté parce qu'Henri Alleg s'est présenté au domicile d'Audin. Et en fait, un militaire était là, avec Madame Audin et les enfants, et donc c'est comme ça que Alleg a été arrêté. Mon Dieu, il est en train de crever ce connard. Il est pas question de secret, mon pote. Tu dois parler d'abord. Allez, réveille-toi, connard. Réveille-toi. Je te demandais de te réveiller. Tu vas te réveiller, nom de Dieu. Alors. Il est torturé pendant 10 jours. Mais une torture absolument abominable. Et à notre connaissance, il tient. Et 10 jours après ces tortures, il rencontre Henri Alleg, qui lui aussi a été torturé, mais peut-être un peu moins qu'Audin, puisque bon, il y a un jour de décalage. Et il dit à Henri, tu sais, Henri, c'est dur. Alors, Maurice, dites-lui donc, évitez-lui les petites misères d'hier soir. D'accord? C'est dur, Henri. C'est dur. Allez, emmenez-le! Dépêche-toi! Lâche-toi! Alors, tu l'as entendu, ton pote? Hein?
Tu vas parler ou merde? La Gestapo ici, tu m'as entendu? La Gestapo! Ça va, c'est bon, lâche-le. Tu veux pas parler? Allez, on recommence tout à zéro. Ici. Debout. Il aurait pu à ce moment-là dire, bon, au lieu de dire c'est Henri Ségur, il dit bon, on va parler, on va dire, après tout, notre vie, on la sauve, peut-être, bon, peut-être pas par des moyens, mais non, il a tenu. Il a tellement tenu qu'il en est mort. Maurice Audin, visiblement, il n'a pas résisté aux séances de torture. Ce que les militaires appelaient des interrogatoires un peu durs, qui étaient en fait des séances de torture, exactement comme un certain nombre de gens les avaient vécues avec les nazis, et même pire. Alors, on va parler? Hein? Tu veux toujours pas parler? Crois-moi que tu vas parler. La Gégène, tu connais? Tu en as entendu parler, non? Tu as écrit des articles dessus. Je me trompe? Ne te tue toi. C'est moi le patron ici. Rien que pour la morale. Tu vas avoir une petite giblée. Allez, exécution. Tu ne parleras pas. Tu parleras. Ce qui est sûr, c'est que ça a duré quand même pas mal de temps, puisque Henri Alleg le raconte, il est resté quand même pas mal de temps à subir les séances de torture. Hein, salaud. Il est à toi, chef. Fais ce que tu veux. Ici. Voilà. Allez, viens. Attends. Viens, je te dis. À genoux. À genoux. À genoux, je te dis. Est-ce que tu sais que tout le monde parle ici? Ah, j'ai dit! Tu vas parler de merde! Ici on parle! Tout le monde parle! T'es mort ici! Tu le sais! On ne sait pas toujours au jour d'aujourd'hui ce qui est réellement arrivé à Maurice Audin, si ce n'est qu'il n'est jamais revenu, qu'on n'a pas retrouvé son corps. Alors les militaires, en fait, ont joué une comédie. Ils ont dit que Maurice Audin s'était évadé, mais là, dans le cas d'Audin, ce qui est particulier, c'est qu'ils sont allés jusqu'à jouer une fausse scène d'évasion, c'est-à-dire qu'un militaire s'est habillé en civil, ça c'était le soir du 21 juin 1957, il est monté à l'arrière d'une Jeep qui était conduite par un autre militaire qui s'appelle Cuomo, puis il y avait un passager qui s'appelait Misiri, et ils ont dit qu'ils devaient transférer Audin du centre de tri d'Elbiar où il était détenu vers un autre local des parachutistes pour continuer son interrogatoire. Et le militaire qui était assis en civil derrière, qui jouait le rôle d'Audin, en fait, a sauté de la Jeep à un moment donné sur le trajet, ce qui leur a permis d'avoir un témoin, puisqu'il y a un monsieur qui habitait dans l'endroit où c'est arrivé, qui a témoigné qu'il avait vu une Jeep conduite par deux militaires et un homme en civil sauter de la Jeep dans un tournant et s'enfuir. Et donc cette version, selon laquelle Maurice Audin s'est évadé, est restée jusqu'à aujourd'hui la version officielle de l'armée française. Visiblement, mon père a été arrêté le 11 juin. Et il a soi-disant été évadé, il s'est soi-disant évadé le 21 juin, ça veut dire qu'il a été assassiné le 21 juin. On sait parfaitement ce que ça veut dire à l'époque.
Il s'est évadé, ça veut dire qu'on l'a assassiné, il n'y a pas de souci. On s'est débarrassé de lui et on l'a assassiné. Donc les militaires se sont retrouvés avec un problème d'avoir tué ce type-là, dont ils se rendaient compte au dernier moment que ça allait leur créer des problèmes. Et donc je pense que ça a certainement sauvé la vie aux autres, le fait d'avoir du tout arrêté à ce moment-là et d'avoir dû faire un simulacre d'évasion, etc. Il est clair que le fait qu'un des trois soit mort a fait que les deux autres ont pu s'en sortir, certainement. Tout de suite, sa femme sait très bien quels sont les risques d'une arrestation par les parachutistes, parce qu'on est en juin 1957, ça fait 6 mois que les militaires ont les pouvoirs de police à Alger, et tout le monde sait que d'une part la torture est massivement pratiquée, et d'autre part qu'il y a des disparitions après les arrestations, donc des gens qui ont été exécutés ou qui sont décédés pendant les séances de torture. Donc elle alerte tout de suite toute une série d'autorités pour essayer de savoir où est son mari, où est-ce qu'on l'a emmené. Quand ma mère a à peu près immédiatement essayé de savoir ce qui s'était passé, s'est jetée dans la gueule du loup en allant voir les militaires pour essayer d'avoir des nouvelles, en exigeant des rendez-vous, en exigeant de le voir, etc. Et puis ensuite, elle a été immédiatement voir les avocats qui arrivaient à venir jusqu'à Alger. En l'occurrence, à l'hôtel Aletti, il y avait un certain nombre d'avocats qui réussissaient à passer de temps en temps et qui pouvaient, donc Jules Borker, Pierre Braun, qui pouvaient donner un coup de main, essayer de commencer à lancer des démarches juridiques, judiciaires, etc. Et effectivement, elle a passé tout l'été à essayer de contacter des universitaires français, à essayer de contacter des gens qui avaient écrit dans Le Monde contre la guerre d'Algérie ou contre la torture, ou pour essayer de remuer un peu tout le monde. Et donc, effectivement, les intellectuels se sont remués, ils ont créé un comité Odin, Pierre Vidal-Naquet, qui était un jeune professeur assistant à la fac de Caen, a répondu à ma mère en lui disant que le mieux ce serait de faire une enquête et de bien mettre en relief tout ce qu'elle savait, tout ce qui s'était passé pour savoir, pour essayer de faire sortir la vérité, quoi. Pierre Vidal-Naquet, c'est un historien spécialiste de l'histoire de la Grèce ancienne. Et lui a repris les pièces du dossier et il a composé un livre dans lequel Jérôme Lindon a joué un grand rôle. Jérôme Lindon qui dirigeait les éditions de Minuit. En fait, il a fait le livre avec Pierre Vidal-Naquet. Donc ils ont repris toutes les pièces du dossier et ils ont démontré que l'évasion était une mise en scène en reprenant les papiers qui avaient été fournis. Donc notamment, il y a un certain nombre d'incohérences, notamment pourquoi transporte-t-on un prisonnier sans le menotter, alors que c'est un prisonnier qu'on emmène d'un endroit à un autre pour un interrogatoire. Et puis il y a un autre élément aussi qui est celui de la corpulence, c'est-à-dire que le militaire qui a joué le rôle d'Odin n'avait pas du tout un physique semblable à celui d'Odin, c'était quelqu'un qui avait une bonne carrure, ce qui n'était pas le cas de Maurice Audin. Donc en relevant toutes ces incohérences, ils ont démontré que c'était une mise en scène. Et donc ça c'est publié en mai 1958, et à partir de là, ils se sont lancés dans la quête de la vérité. C'était une quête très difficile, sachant que tous les papiers qu'on pouvait trouver étaient des papiers mensongers, puisque c'était des papiers qui racontaient l'évasion. Et donc, pour trouver la vérité, il fallait faire parler des gens. Et c'est toujours le problème qu'on a aujourd'hui. La vérité, elle est certainement dans la tête de ceux qui étaient présents dans les derniers instants de vie de Maurice Audin et qui, eux, savent ce qui lui est arrivé. En France, il y a eu un comité qui s'est formé pour faire la vérité sur ce qui était arrivé à Audin. L'affaire est arrivée en France par plusieurs canaux. D'abord, Josette Audin a alerté un certain nombre de personnes qu'elle connaissait. Et puis, Maurice Audin allait soutenir une thèse de mathématiques. Il l'avait terminée. Et donc, il avait pris des contacts en France pour composer son jury. Donc, les milieux universitaires ont été assez vite mobilisés. Et notamment, Laurent Schwartz, qui était un mathématicien,
et qui connaissaient le travail d'Audin. Donc le comité en France s'est mobilisé. Ils ont organisé une soutenance de thèse en l'absence de Maurice Audin au mois de décembre. C'est quelque chose d'assez rare. C'est pas exactement la première fois, mais presque, que ça se produisait. C'est-à-dire faire une cérémonie de soutenance de thèse en l'absence du candidat. Donc une soutenance de thèse qui a été l'occasion d'une manifestation silencieuse mais assez forte, puisqu'il y avait un certain nombre de personnalités dans cet amphithéâtre de la Sorbonne, le grand amphithéâtre de la Sorbonne. C'était quelque chose de complètement extraordinaire. Il y avait l'idée de dénoncer la répression en même temps. Et le comité Maurice Audin est l'organisme principal de la dénonciation de la guerre en France. À partir du cas de Maurice Audin, ils ont dénoncé la torture, ils ont dénoncé les disparitions, ils ont dénoncé les exécutions sommaires, et surtout, pour nous historiens aujourd'hui, ils ont fait un travail incroyable, qui est qu'ils ont reconstitué ce qu'on appelle le système arrestation-détention de la bataille d'Alger, comment les militaires arrêtaient les gens, pouvaient cacher ce qu'ils faisaient aux autorités. Il y a un jeu au sein des autorités françaises de secret de la part des militaires qui ne disent pas tout aux autorités civiles, même entre eux, il y a des rivalités, c'est quelque chose de complexe. Donc c'est quelque chose qui a marqué et qui a fait que tout ce qui était les comités Audin qui sont constitués, le comité Audin, mais les comités Audin qui sont constitués un peu partout, ont eu une certaine audience et ont réussi à faire tout un combat, pas seulement sur Maurice Audin, parce que Maurice Audin c'est un exemple, mais sur l'ensemble des gens qui étaient dans sa situation, qui étaient moins connus que lui, mais qui ont été évalués à quelque chose comme 3000, qui ont disparu dans les mêmes circonstances au même moment sur la bataille d'Alger, qui n'avaient pas eux la chance d'être un brillant mathématicien ou des choses comme ça, quoi. Le comité Audin, il était contre la torture, il n'était pas seulement contre la disparition de Maurice Audin, il se battait pas seulement pour essayer de savoir la vérité sur Maurice Audin, il essayait de se battre aussi contre la torture. Les Françaises, pas seulement depuis 1954, depuis 1830, depuis qu'ils sont rentrés, ils ont été d'une sauvagerie innommable. Ils ont perpétué l'humiliation, le mépris, la torture tout au long de leur colonisation. C'est 10 fois plus, 30 fois plus. Depuis l'arrivée des Français, depuis 1830, ça a été une catastrophe. Ça n'a pas été une civilisation, ce n'est pas vrai. Ça a été une période tragique. Que dès que j'ai commencé à avoir conscience et à comprendre les choses, je savais que la police française utilisait des méthodes qui atteintes au corps. Et dès l'enfance, on savait qu'il y avait l'électricité, qu'il y avait les méthodes de la baignoire, qu'on suspendait les gens et qu'on leur éteignait sur leur corps la cigarette. Je suis arrivée un bon matin à la Villa Cézini, dans une voiture, allongée, position horizontale, les yeux bandés. Mais comme c'était mon quartier, j'ai reconnu, une fois je suis rentrée dans Cézini, on m'a mise dans la cellule, on m'a enlevé le bandeau sur les yeux, j'ai reconnu que j'étais à la Villa Cézini. Celui qui m'avait reçu, c'était un capitaine, il s'appelait Folk. C'était quelqu'un qui avait fait déjà l'Indochine. Il a ramené d'ailleurs une Indochinoise de là-bas. Et il a fait comme ça plusieurs maisons de torture, notamment la Villa Cézini, de triste mémoire. Parce qu'il en a eu des torturés et des morts dans cette Villa Cézini. Alors, on m'a arrêté, ramené de la Villa Cézini à la ferme des Oliviers.
Et à la ferme des Oliviers, j'ai été torturée, c'est-à-dire que j'ai été pendue d'abord, les bras attachés derrière le dos, j'ai été pendue pendant des heures, pendant toute une nuit, peut-être de 11 heures du soir jusqu'à 7 heures du matin. Et il y avait des électrodes, donc on tournait les électrodes, et je me sentais brûlée dans tout le corps, de la tête aux pieds et des pieds à la tête. Mais ça pendant des heures, pendant au moins 6 heures consécutives. Bon. Alors il y avait le fameux Folk qui était là-bas, il n'y avait pas que Folk, il y avait toute une smala de tortionnaires. Et j'avais dans le dos, au niveau de la colonne vertébrale, un fer qui pénétrait comme ça dans la colonne vertébrale et qui était sur un autre fer plus long. Et j'avais la tête couverte d'un tissu léger, une gaze, et on m'a versé de l'eau sur la figure. De cette façon, j'étouffais, je ne pouvais pas respirer. Bon, alors on a profité de cet état pour me faire parler. Faire parler, je n'ai pas tellement parlé, j'ai dit le moins de choses possible. Parce que, je vous dis, j'avais les 2 bras paralysés. Parce qu'on m'avait attaché les mains derrière le dos et pendu 6 heures consécutives pendant qu'on me passait à la gégène. J'avais tout ça en même temps. La pendaison, la gégène, l'étouffement. Il y aurait beaucoup de choses à dire, là aussi, sur le rôle de la DST. C'est là que se généralise, évidemment, ça a commencé avec la bataille d'Alger, mais ça a commencé bien avant, l'usage de la torture, c'est-à-dire qu'on a des témoignages d'enfants qui étaient pendus par les pieds, le parachutiste le frappait devant sa mère pour que la mère dise où se trouve le père. On a, bien sûr, bon, je ne vais pas me lancer dans tous les détails, d'abord il serait affreux, les viols, le chalumeau, je ne parle pas de la classique gégène et la baignoire, ça à la limite, pour être cynique, c'est classique. Non, autre chose, c'est-à-dire humilier un homme devant ses enfants, s'en prendre à son épouse devant lui ou à sa fille. C'est-à-dire des attitudes qui aujourd'hui paraissent incroyables, constituées face à ce type de choses. À l'hôpital Mustapha. Et puis le surlendemain, on m'a transféré au centre de torture de Paradou. Bon, c'est là mon calvaire a débuté vers le 1er octobre 1957. La personne qui s'est présentée à moi, c'était Graziani, capitaine Graziani, qui a commencé, qui connaissait très bien l'arabe, qui me parlait en arabe, mais d'une façon très grossière. Bon, c'est un chapelet d'injures et d'insultes à chaque fois. Bon, passe pour les gifles, passe pour les coups de pied, parce que j'étais sur un lit de camp, toute nue. Passe pour ça. Ça, ce n'est pas la torture pour moi, ce sont des caresses. D'une façon atroce, bon, j'étais, déshonorée plusieurs fois. Et à chaque fois, c'était d'une façon atroce. C'était intenable. Je ne comprends pas comment un homme puisse torturer un autre être humain. C'est pas vrai, ils étaient déshumanisés, je sais pas. Et moi, pour activer je voulais mourir, voilà. Je voulais mourir et arrêter cette torture barbare. Je
Je les provoquais en les insultant, en les injuriant, pour qu'ils puissent tirer sur moi, que c'est terminé, voilà. Moi, la mort, c'est l'arrêt de mes douleurs, l'arrêt de ma... 8 jours sont passés. 15 jours sont passés. Un mois est passé. Un mois et demi. Ça ne s'arrêtait pas. Ça ne s'arrêtait pas. C'était dur. Tout est dur là-bas, tout. Mon Dieu. Bon, je voulais par tous les moyens m'achever. Mais avec quoi? Avec quoi? Parce que retourner là-bas, c'est-à-dire départ à zéro. Recommencer ce que j'avais subi pendant 2 mois et demi. Vous vous rendez compte? C'est pas possible. Non, non. C'est dur. Et bon, pour en revenir à la torture, bon, j'ai un an après l'événement que je relate, j'ai été arrêté moi le dimanche 4 janvier 1957 et immédiatement emmené à la torture. J'ai découvert 2 ou 3 mois après l'indépendance l'endroit parce que j'avais essayé de le repérer et je n'avais gardé qu'une indication, barre des 4 coins, parce qu'on m'avait mis une cagoule sur la tête pour que je ne puisse rien voir quand les policiers m'ont arrêté. Et j'ai découvert que j'avais été torturé une première fois à l'eau, après dans la gendarmerie de Khressia. J'ai été déshabillé, mis tout nu, allongé, donc 4 janvier, même à Alger, il fait froid, allongé tout nu, ficelé avec une corde sur une échelle placée entre 2 chaises, et à côté des chaises, il y avait une fontaine, on ouvrait le robinet, on me remplissait d'eau par la bouche et on me disait, enfin, si tu as envie de parler, tu lèves un doigt. Alors chaque fois je levais le doigt et après, comme je disais rien, on me remettait le tuyau dans la bouche et j'ai vu mon ventre gonfler progressivement pendant qu'il me gonflait d'eau. Et après, je me suis réveillé, je pense, j'ai perdu connaissance, je me suis retrouvé jeté dans une des pièces de ce que j'ai découvert après, que c'était la gendarmerie de Khressia, et j'avais du mal à me lever parce que j'étais devenu une loque. Et le soir même, on m'a pris de là pour m'amener au commissariat central. Et je ne sais pas si c'est le jour même que les tortures, de nouvelles tortures ont commencé. Mais j'ai été torturé à l'eau une seule fois à Khressia, mais à l'électricité 5 ou 6 fois, toujours au commissariat central d'Alger. Moi, quand je parle de la torture, je dis, il y avait des choses affreuses. Des gens, par exemple, qu'on avait fait marcher sur des tessons de bouteilles. Des tessons de bouteilles, vous faites marcher dessus. Enfin, moi, je sais qu'on me l'a fait. Je sais que c'est dur. Mais j'ai connu en prison des gens qui ont été torturés de façon encore pire. Pourquoi la torture reste liée à la bataille d'Alger, comme si on découvrait que la France utilisait ses moyens, c'est tout simplement parce que pendant la bataille d'Alger, elle a été systématisée
et que les centres de torture ont été multipliés et qu'on torturait toute personne qui pensait suspecte. Vous savez qu'il y avait des rafles qui étaient faites dans les rues et que ces personnes qu'on avait pris comme ça, par exemple, ils allaient rue Randon, ils bloquaient la rue Randon, à l'entrée de la rue Randon, puisqu'elle se continue par la rue Marengo. Un matin, ils bloquaient ces rues et ramassaient tout ce qui existait dans cette rue. On les emmenait dans des camions, on les déversait dans les stades, et notamment au stade de Saint-Eugène, par exemple. On a arrêté, on a la photo, là, on a retrouvé la photo d'un capitaine de l'ALN enchaîné avec un couteau entre les dents. Évidemment, ça lui cisaillait les lèvres. Ça lui cisaillait les lèvres, et puis il le traînait comme il avait mis une corde au cou, et il le traînait au milieu du village. Ou alors, tuer quelqu'un et jeter son corps au milieu du village, et obliger tous les villageois, c'est pas une invention, obliger tous les villageois à venir. Vous voyez votre héros, voilà ce qu'on en fait. Et je passe et des pires. Je passe et des pires, des choses que la décence interdit de dire. Et tout ça, c'est pas simplement en 56-57. Hein, on est bien en 58, en 59, sauf que ça n'a pas atteint le moral de la population. هذا ما بين بأن التعذيب ومرتكبوه سيظلون دون عقاب رغم أن ما قاموا به يتجاوز حدود العقل. إن التعذيب الوحشي الذي مارسه الجيش الفرنسي في الجزائر دفع بعض الضباط إلى الاستقالة مثلما فعل بول تيجان. Paul Tidjane était secrétaire général de la préfecture de police d'Alger, donc associé à ce titre, bien sûr, à la lutte contre le FLN, et il était chargé de signer des arrêtés d'assignation à résidence lorsque des personnes avaient été arrêtées par l'armée. Donc il était d'une certaine façon responsable des personnes qui avaient été arrêtées et dont on lui avait signalé le sort. Et Paul Tidjane a remis une première fois sa démission à Robert Lacoste en mars 1957 en invoquant les traces de torture qu'il a vues sur des internés algériens dans des centres de détention qu'il avait visités. Et donc, c'est comme Edmond Michelet, ministre de la Justice, il explique qu'en tant qu'ancien résistant et connaissant les martyrs de la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était quelque chose d'absolument inadmissible pour lui. Sa démission est refusée et elle est finalement acceptée en septembre 1957. J'étais passé par la torture, moi, en 1943. Plusieurs fois par la Gestapo. Vous savez comment on humilie un homme, qu'on ne le respecte pas, qu'on arrive à le réduire à zéro, plus le camp de concentration d'un chaud, ça me suffisait. Je ne pouvais pas supporter que les Français agissent de même. Lorsque vous arrêterez quelqu'un, vous avez raison, faites ce que vous voulez, vous avez les pouvoirs de police. Bien, sauf celui-là, vous me donnerez tous les matins le nom des gens que vous avez arrêtés. Vous les assignerez à résidence chez vous, dans le quartier militaire où ils étaient. Et vous me les rendrez à la sortie. Ils ne me les ont pas tous rendus. On a signé 24 000 sous mon nom, sans aucun pouvoir, parce que la délégation de l'autorité militaire était complète, sauf l'assignation à résidence, mais je n'avais pas moi le droit d'assigner à résidence. C'est le préfet qui l'avait. Je ne vais pas demander son avis, j'ai assigné à résidence moi-même. 24 000. Il en manque 4 000. On ne m'a pas rendu 4 000 lorsqu'au mois de septembre 1956, 57, j'ai fait le compte, il m'en manque trop. Où sont-ils? Dans les camps, à Pont-de-Cazel, même pas. Je suis allé à Pont-de-Cazel pour voir, il n'y était pas. Il a disparu. Les ouèdes, la mer, les renvoyés. Renvoyés les crevettes Bijard,
comme ça qu'on appelait les hommes. On mettait les pieds dans une bassine de ciment. Quand c'est pris, on les larguait en hélicoptère dans la mer. On ne peut pas admettre ça, on ne peut pas la guerre comme ça, c'est pas possible. لقد عُمل الجزائريون كأنهم بشر من الدرجة الثانية أو أقل من ذلك، ويحقوا فيهم كل أنواع التعذيب والوسائل القمعية البربرية. Je crois que pour quelqu'un de normal, ça n'est pas facile de torturer un autre homme. Mais on n'appelait pas les Algériens des hommes, on les appelait des ratons ou des bougnoules. Et alors à ce moment-là, ça devient facile de torturer un bougnoul parce qu'on se figure que ce n'est pas un homme. Dans l'esprit de ces soldats et ces officiers, etc., à considérer les autres comme des infra-humains, ce n'est pas des hommes. Par exemple, lorsqu'un soldat voulait avoir une prime, c'était au nombre de têtes coupées qu'il ramenait. Et donc, s'il a ramené une tête, il avait droit à tant. S'il en ramenait 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 10, il avait une prime en fonction de soit la tête, ou un peu plus tard, pourquoi j'en sais rien, les oreilles. Il fallait ramener 2 oreilles. Si j'ai ramené 2 oreilles, bon, alors on s'en fiche si la victime soit morte ou pas, hein, il fallait ramener 2 oreilles. Et ça va se retrouver, d'après les histoires, d'après les souvenirs de certains militaires français. Hein. Le racisme aussi, parce que ça, faut en parler. C'était quand même... Ils étaient considérés comme des sous-hommes, hein, c'était ça, hein. C'est ça qui m'a choqué quand je suis arrivé. J'ai bien vu les Européens du village, pas tous. Il y en avait malgré tout qui ont toujours respecté les Français musulmans. Il y en avait. Mais par contre, il y en avait d'autres. Un jour, une commerçante a proposé à un appelé de ramener des oreilles de Félaga et on lui paierait l'apéritif. Pensez bien que le lendemain, le premier type qui se baladait sur une piste à 3 km de chez nous, il a été abattu. C'était une personne âgée, c'était un berger. Il n'a pas répondu assez vite aux sommations. Enfin, bon. On lui a coupé les oreilles. On a ramené les oreilles dans un mouchoir. On a mis les oreilles sur le comptoir et il a eu sa tournée d'apéritif. C'est-à-dire que cette barbarie va traverser les 132 années de présence française. Maurice Audin, c'était quand même pas un petit Mohamed ou un petit qui m'a كانوا أولاد تاع القصبة, ces indigènes qui pour eux n'étaient pas totalement des êtres humains. Maurice Audin était un Européen, c'était un professeur de maths à l'université, il avait donc un statut social, et à cette époque, il avait une telle fureur, une telle férocité, que même la qualité de Maurice Audin ne les a pas fait reculer. Et Maurice Audin a été torturé, il a tout connu, Henri Allègre en parle très bien. أصبحت تضحيات ومواقف موريس أودان معترف بها في فرنسا اليوم. بالمقابل ذلك لا يعترفون بتصفيته من طرف جنود مظليين. بعد مرور نصف قرن ما زال الضباط الفرنسيون يرددون أن موريس أودان قد هرب. وبما أن جثته لم يتم العثور عليها فإننا لا نملك إلا فرضيات. في 2014 الصحفي شارل دونيو يصدر كتابه الحقيقة حول وفاة موريس أودان، يكشف فيه أن موريس أودان قتل بطعنة خنجر ودفنت جثته في فيلا تبعد 20 كيلومتر جنوب الجزائر العاصمة. هذه المعلومات استقاها الكاتب من الجنرال أوزاريز الذي توفي أياما قبل صدور الكتاب. ذكرى الأستاذ موريس أودان تبقى راسخة وللأبد، وإحياؤها بجائزة للرياضيات تحمل اسمه تسلم سنويا للباحثين الرياضيين. سنة 2010 إطلاق تسمية موريس أودان على حديقة في منطقة أورجونتاي بالضاحية الباريزية.
لكن الجزائر اعترفت بتضحيات موريس أودان منذ فترة طويلة. منذ 4 جويلية 63 900 ألف مرسوم رئاسي تم بموجبه تغيير تسمية ساحة الماريشال ليوتي إلى ساحة موريس أودان وسط الجزائر العاصمة، تخليدا لنضال أستاذ الرياضيات المختفى. وفي المقابل صورة موريس أودان تتوج لوحة رخامية عند مدخل نفق الجامعة التي كان موريس أستاذا بها، وهو يبتسم وينظر إلى السماء. بفضل تضحيات موريس أودان أدرك العالم كله ماذا تعني كلمة الحضارة عندما تنطقها أفواه المستعمر وغلاة الفكر الاستعماري.